Today we will discuss about the topic that is the vitamins. In last lecture we had discussed about the general characteristics of and functions of vitamins and types of vitamins. Now we discuss about the various criterias of types of vitamins. Okay. Now vitamins are the two types, that is water soluble and fat soluble vitamins. Uh, Depending upon the various functions of vitamins, these are the following criteria. Okay. Absorption in the body, water soluble vitamins are directly absorbed inside the or to the blood, and fat soluble vitamins absorb lymph via CM. Okay. Then transport, water soluble vitamins are freely transport, and fat soluble vitamins transport for the transportation require a carrier. Okay, carrier proteins. Then water soluble vitamins storage circulate freely throughout the body, and fat soluble vitamins stored in the cell with fat, that is the adipose tissue or other different types of tissues. Okay. Then water soluble vitamins excrete in urine or through urine. फॅट सोल्युबल विटॅमिन स्टोअर्ड विथ फॅट विटॅमिन्स काय केलं जातं, बॉडीमध्ये स्टोअर केलं जातं, बट वॉटर सोल्युबल विटॅमिन काय होतं, बॉडीमधून एक्सक्रीट केलं जातं थ्रू द युरिन. ओके. देन वॉटर सोल्युबल विटॅमिन टॉक्झिसिटी इट पॉसिबल डब्ल्यू सप्लिमेंट्स टॉक्झिसिटी मोस्ट ऑफ दी वॉटर सोल्युबल विटॅमिन्सची होत नाही बॉडीमध्ये. Then fat soluble will likely supplements. Okay, possible W supplements and likely W supplements. Then water soluble vitamins require every 2 to 3 days, but fat soluble vitamins require every week. Okay, fat soluble vitamins काय केलं जातं, बॉडीमध्ये स्टोअर्ड केल्या गेल्यामुळे त्याची रिक्वायरमेंट जे आहे एव्हरी वीक लागतं आपल्याला. ओके. पण विटॅमिन सी जे आहे, विटॅमिन डी आहे, दॅट इज द वॉटर सोल्युबल विटॅमिन्स, हे कंटिन्यू एव्हरी 2 to 3 डेज आपल्या बॉडीला गरज असते, कारण बॉडीमधलं जे विटॅमिन्स आहेत ते युरिन थ्रू काय होतं, एक्सक्रीट होतं. ओके. आणि फॅट सोल्युबल विटॅमिन स्टोअर्ड बॉडीमधल्या वेगवेगळ्या टिश्यूजमध्ये काय राहतं, स्टोअर्ड राहतं, त्यामुळे ते काय वीकली जर आपण त्याची नीड पूर्ण केली तरीही ते बॉडीमध्ये काय असतं, अवेलेबल असतं. Then now we discuss details about the water soluble vitamin, that is the vitamin A. Fat soluble vitamins, that is the vitamin A. Okay. A and D, that is the fat soluble vitamins. Then vitamin A is a group of unsaturated nutritional organic compound that includes retinol, retinal, retinoic acid and several provitamins A carotenoids, among which beta carotene is the most important. Its active form is present only in animal tissues. विटॅमिन ए जे आहे ते काय आहे, ए आणि डी. आपल्याला नंबर ऑफ फॅट सोल्युबल विटॅमिन्स किती आहे, 4 आहे, दॅट इज द विटॅमिन ए, डी, ई, के. बट सिलेबसमध्ये तुमच्या मॉड्यूल 3मध्ये तुम्हाला किती डिस्कस करायचे आहे, 2 डिस्कस करायचे आहेत डिटेल्समध्ये, दॅट इज द विटॅमिन ए अँड विटॅमिन डी. ओके. तर विटॅमिन ए जो आहे तो आपण डिटेलमध्ये बघू. विटॅमिन ए इज अ ग्रुप ऑफ अनसॅच्युरेटेड न्यूट्रिशनल ऑर्गॅनिक कंपाऊंड. अनसॅच्युरेटेड अँड सॅच्युरेटेड माहिती आहे, ज्याला खूप जास्त डबल बॉन्ड असतात, दॅट इज द सॅच्युरेटेड वन. अँड अनसॅच्युरेटेड नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड जे आहेत ते खूप हे असतात त्याच्यामध्ये. अनसॅच्युरेटेड न्यूट्रिशनल ऑर्गॅनिक कंपाऊंड दॅट इन्क्लूड्स रेटिनॉल. कुठले आहेत, retinoic acid, several provitamins, carotenoids, among beta carotene is the most important. Its active form is present only in animal tissue. Okay. Daily requirement of vitamin A in body, men and women 600 mcg, pregnancy and lactation 950 mcg, then infant 350 mcg,
then children 600 mcg. Okay, and these are the different types, structures of different types of this vitamin: retinol, retinal, retinoic acid, and beta carotene. This vitamin A, dietary sources of vitamin A, it found in the carrots, papaya, meat, egg, cheese, then sweet potato, mangoes, fish, broccoli, squash, apricots, peaches, melon, avocado, peppers, etc. Okay, and these vitamins we take weekly. आपण जर हे आठवड्याचे जरी बॉडीमध्ये कंझ्युम केल्या गेले तरी काय केलं जातं, स्टोअर्ड केलं जातं बॉडीमध्ये, कारण दीज विटॅमिन्स आर द फॅट सोल्युबल विटॅमिन्स. ओके, त्यामुळे आठवड्यातून 1-2 दिवस जरी आपण हे डाएटमध्ये घेतलं तरीही प्रॉब्लेम नाही आहे. ऑफ विटॅमिन्स, dietary retinal esters are hydrolyzed by pancreatic and intestinal hydrolysis in intestine, releasing retinol and free fatty acids. आता हे बॉडीमध्ये कसे कसे हे होतात, रिलीज होतात, स्टोर्ड होतात, हे बघायचं आपल्याला विटॅमिन एचं. कॅरोटीन्स आर द हायड्रोलाइज्ड बाय बीटा कॅरोटीन 15-15 dioxygenase of intestinal cells to release 2 moles of retinol, which is reduced to retinol. Then intestinal mucosal cells, retinol is re-esterified to LCFA, incorporated into chylomicrons and transferred to limbs. Retinol esters of the chylomicrons are taken by the liver and stored. These different types of vitamins A आपण बघितले 5 वेगवेगळे टाइप्स आहे: retinol, beta carotene. These all are stored in different organs of the body. Some are mucosal, retinol is stored in the lymph tissues, mucosal cells. Okay, retinol esters are stored in liver and liver cells. Vitamin A is released from the liver as a free retinol. Vitamin A जो रिलीज होतं लिव्हरमधनं, that is the free retinol. Retinol is transported in circulation by plasma retinol binding protein in association with the albumin. Retinol RBP complex binds to a specific receptors on cell membrane of peripheral tissues and enters cells. Carry retinol by cellular retinol binding protein and cellular retinoic acid binding protein to nucleus and binds to chromatin. We know that all fat soluble vitamins are transported or bind to particular carrier proteins. Okay, जे वॉटर सोल्युबल विटॅमिन्स असतात ते काय असतात, फ्रीली ट्रान्सपोर्ट होतात पूर्ण बॉडीमध्ये. पण वॉटर सोल्युबल फॅट सोल्युबल विटॅमिन्स काय असतात, त्याला कॅरियर लागतात, चॅनल्स थ्रू काय होतात, कॅरियर प्रोटीन्स थ्रू कॅरीज होतात. तर हे जे आहेत, रेटिनॉल is transported by cellular retinol binding protein which is present on the membrane. Okay, and cellular retinoic acid binding protein to nucleus and binds to chromatin. न्यूक्लियसच्या आतमध्ये जे DNA आहे, ओके, DNA प्रेझेंट इनसाइड द न्यूक्लियस. इनसाइड द न्यूक्लियस DNA कुठे असतो, न्यूक्लिओलसमध्ये. ओके, तिथे काय होतं, हे कॅरियर प्रोटीन थ्रू काय होतं, व्हिटॅमिन ट्रान्सपोर्ट केलं जातं थ्रू द डिफरंट कॅरियर बाइंडिंग प्रोटीन्स. ओके, cellular retination binding protein, that is the CRBP, and cellular retinoic acid binding protein, that is the CRABP1 and CRABP2. according to need काय होतं, त्या पर्टिक्युलर ऑर्गॅनॅलिसमध्ये जेनेटिक मटेरियलकडे काय केलं जातं, ते सप्लाय केलं जातं. ओके, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स. DNA पासून काय तयार होतं तुम्हाला माहितीच आहे, DNA दॅट इज द डिऑक्सिरायबोज न्यूक्लिक ॲसिड. जे आपल्या बॉडीमध्ये प्रोटीन तयार होतात ते कसे होतात, DNA कन्व्हर्टेड इंटू दी mRNA. DNA वरती काय होतं, अपोजिट पेअरवरती डिफरंट टाइप्स ऑफ mRNA काय होतात, तिथे कोड केल्या जातात मॅसेंजर RNA. ओके, मॅसेंजर RNA थ्रू.
आणि त्यानंतर जी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन असते ती RNAकडे ट्रान्सफर होते, DNA टू RNA अँड देन RNA टू प्रोटीन्स. आपण जर कम्प्लीट प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसिजर जर डोळ्यासमोर आणली तर काय होईल, जी जेनेटिक मटेरियल आहे बॉडीमध्ये दॅट कोडेड number of genetic information, the genetic information transported from DNA to mRNA and mRNA to proteins, आणि मग ते प्रोटीन्स आपल्या बॉडीमध्ये तयार होतात आणि तशी तशी आपली बॉडी काय होते, डेव्हलप होते. ईच अँड एव्हरी ऑर्गॅनिझम इज अ युनिक. व्हाय इज युनिक? बिकॉज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल. ओके, प्रत्येकाच्या बॉडीचं जेनेटिक मटेरियल मेकअप जे आहे ते डिफरंट असतं. DNA जो असतो तो डिफरंट असतो. ओके, कुठलं आहे का व्यक्ती की पॅरेंट्सचे एक्झॅक्ट टोटल कॅरेक्टर्स ऑफस्प्रिंगमध्ये आलेले आहेत? नो, दॅट इज पॉसिबल. इन्फंटकडे काय होतात, पॅटर्नल अँड मॅटर्नल हाफ कॅरेक्टर ट्रान्सपोर्ट होतात आणि त्या इन्फंटचं एक पर्टिक्युलर जेनेटिक मेकअप तयार होतं. ओके, आणि त्याची बॉडी, टोटल जी बॉडी आहे ती तयार झाल्यानंतर काय होतं, त्या बॉडीमध्ये डिफरंट प्रोटीन्स तयार होतात. ओके, ते प्रोटीन्स कसे तयार होतात? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जी कोड झाली आहे त्याच्या DNA ती मॅसेंजर RNAकडे ट्रान्सफर होते. देन दिस इन्फॉर्मेशन ऑफ मॅसेंजर RNA कोडेड इन दी प्रोटीन्स ड्युरिंग दी प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस. ओके, आणि या टोटल प्रोसेसला डिफरंट विटॅमिन्स, न्यूट्रियंट्स अँड डिफरंट अदर फॅक्टर्स काय असतात त्याला रिस्पॉन्सिबल असतात. जसं व्हिटॅमिन A जे आहे ते काय होतं, वेगवेगळे प्रोटीन्स बाइंडिंग प्रोटीन्स थ्रू ते काय जातं, न्यूक्लियसमध्ये जातं अँड न्यूक्लियस टू इट शिफ्टेड टुवर्ड्स द DNA. ओके, देन द रोडोप्सिन इज द मेम्ब्रेन प्रोटीन इन फोटोरिसेप्टर ऑफ रेटिना. आता रोडोप्सिन जो आहे तो फोटोरिसेप्टर कुठे लागतं आपल्याला? रेटिना कुठे आहे? डोळ्यामध्ये. ओके, रेटिनल प्रोटीन. तर व्हिटॅमिन A इज ट्रान्सपोर्ट टू द रेटिनल अल्कोहोल डिहायड्रोजनेज, देन रेटिनल टू अल्ट्रा ट्रान्स RA and 9-CSRA. These are the different membrane or carrier proteins, and it transferred to the via the various genes or various channels. It lastly transport towards the eye. Okay, retinal, and it coded protein RA, and this proteins lastly transport towards the our eye. Okay, functions of vitamin A. Vitamin A plays a role in a variety of functions throughout the body such as vision. विटॅमिन, आपण म्हणतो ना गाजर खाल्लं पाहिजे का बरं, डोळे छान राहतात, किंवा अदर जे वेगवेगळ्या गोष्टी आहे बॉडीमधल्या त्याला कंट्रोल करण्यासाठी काय लागतं, विटॅमिन A लागतं. फर्स्ट रोल आहे कुठे, विजनमध्ये, म्हणजे डोळे छान ठेवायसाठी. देन जीन ट्रान्सक्रिप्शनमध्ये बघितलं आपण, ट्रान्सक्रिप्शन DNA टू mRNA आणि mRNA टू प्रोटीन. ट्रान्सक्रिप्शनमध्ये काय होतं, प्रोटीन सिंथेसिस होतं. ओके, देन बूस्टिंग इम्युनोफंक्शन काय होतं, बूस्ट होतं ड्यू टू द व्हिटॅमिन A. एम्ब्रियॉनिक डेव्हलपमेंट अँड रिप्रोडक्शन, एम्ब्रिओचं डेव्हलपमेंट अँड रिप्रोडक्शनमध्ये खूप इम्पॉर्टंट रोल आहे व्हिटॅमिन Aचा. देन बोन मेटाबॉलिझम, बोन फॉर्मेशन. ओके, देन हिमॅटोपोएसिस, द प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स अँड प्लेटलेट्स. बॉडीमध्ये जे ब्लड सेल्स अँड प्लेटलेट्स तयार होतात त्याच्यामध्ये पण व्हिटॅमिन Aचा खूप मोठा रोल आहे. Skin and cellular health and antioxidant activities. Okay, these are the different functions of vitamin A. Then vitamin D. Now I'm start the vitamin D. Vitamin D refers to a group of fat soluble corticosteroids, a type of steroid with a broken ring found in liver and fish oils, or obtained by irradiating provitamin D with ultraviolet light and are responsible for enhancing intestinal absorption. Vitamin D चे वेगवेगळे फंक्शन आहे. ओके, दिस इज द फॅट सोल्युबल विटॅमिन. याला काय म्हणतात, सेकोस्टेरॉइड्स. ओके, इट इज द टाइप ऑफ स्टेरॉइड विथ अ ब्रोकन रिंग अँड फाउंड इन द लिव्हर अँड फिश ऑइल्स. मोस्टली कुठे असतं हे, लिव्हर अँड फिश ऑइल, और ऑप्टेन बाय रेटिंग प्रोविटामिन D with ultraviolet light and are responsible for enhancing intestinal absorption.
ओके. सगळेच नॉन व्हेजिटेरियन नसतात, त्यामुळे आपण म्हणतो उन्हात बसायचं. का बरं उन्हात बसायचं? कारण हे जे व्हिटॅमिन डी आहे, एकतर हे बॉडीमध्ये आपल्या उन्हामुळे, सनलाईटमुळे, सनच्या ज्या अल्ट्राव्हायलेट लाईट्स असतात त्याच्यामुळे आपल्या बॉडीमध्ये तयार होतं. ओके. अँड आर रिस्पॉन्सिबल एन्हान्सिंग इंटेस्टिनल ॲब्सॉर्प्शन अँड इट फाउंड इन द लिव्हर अँड फिश ऑइल्स. फिश ऑइलमध्ये काय असतं? हे विटॅमिन डी असतं. ओके. पण जे नॉन व्हेजिटेरियन आहे त्यांना ते मिळू शकतं, पण जे व्हेजिटेरियन आहेत त्यांना उन्हापासूनच हे विटॅमिन घ्यावं लागतं. ओके. ॲब्सॉर्प्शन ऑफ कॅल्शियम, आयरन, मॅग्नेशियम, फॉस्फेट अँड झिंक इज ऑल्सो कॉल्ड एज द सनशाईन विटॅमिन्स. ड्यू टू दिस विटॅमिन डी काय होतं? बॉडीमध्ये कॅल्शियम ॲब्सॉर्ब केलं जातं, आयरन ॲब्सॉर्ब केलं जातं, मॅग्नेशियम, फॉस्फरस अँड झिंक. जर विटॅमिन डीची डिफिशियन्सी असेल बॉडीमध्ये तर हे अदर जे न्यूट्रियंट्स आहेत ते बॉडीमध्ये ॲब्सॉर्ब केले जात नाही आणि बोन काय होतात आपले, बोनमध्ये पेन व्हायला लागतं किंवा हाडं मजबूत होत नाही. ओके. तुम्ही जर आपल्याला वाटतं सकाळच्या उन्हामध्ये खूप विटॅमिन डी मिळते, पण अकॉर्डिंग टू द रिसर्च जे तुम्हाला जर विटॅमिन डी बॉडीमध्ये तयार व्हायला हवं असेल तर सकाळी मॉर्निंग 10 to 4 इव्हिनिंग, म्हणजे 10 ते 4चं जे ऊन आहे त्या उन्हामध्ये कुठल्याही ड्युरेशनमध्ये 15 मिनटं स्वतःची बॉडी फोकस ठेवावं लागेल, तेव्हा कुठे ते बॉडीमध्ये तयार होतं. तुम्ही जर थंडीमध्ये असं सकाळी फिरायला गेले तर विटॅमिन डी बॉडीमध्ये तयार होत नाही आणि ड्यू टू दॅट आपल्या बॉडीमध्ये मग कॅल्शियम, आयरन, मॅग्नेशियमची पण काय होते? डिफिशियन्सी होते. बिकॉज विटॅमिन डी जर बॉडीमध्ये नसेल तर हे आयरन्स पण काय केले जातात? ॲब्सॉर्ब केले जात नाही बॉडीमध्ये. ठीक आहे. देन cholecalciferol, that is the vitamin D3. It is made from 7-dehydrocholesterol in the skin of animals and humans. And calciferol, that is the D2, is obtained artificially by radiation of ergosterol and is called as the ergocalciferol. These are the types of vitamin D, vitamin D3 and vitamin D2. आपण विटॅमिन ए बघितला तर त्याचे 5 टाईप्स आहे: रेटिनॉल, रेटिनॉइक ॲसिड, ओके, कॅटिनॉइड्स, बेटा कॅटिनॉइड्स. याचे 2 टाईप्स आहे, विटॅमिन D3 अँड विटॅमिन D2, दॅट इज द कोलोकॅल्सिफेरॉल अँड कॅल्सिफेरॉल. दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ दॅट. कोलोकॅल्सिफेरॉल आर dietary sources of vitamin D. Vitamin D, the body makes vitamin D when it is exposed to ultraviolet rays from the sun. जेव्हा अल्ट्राव्हायलेट रेज बॉडीमध्ये, आपण म्हणतो काळं पडतो आपण, अल्ट्राव्हायलेट रेज स्कार्फ पूर्ण रॅप करून जातो बॉडीला, पण तेच जे आहेत अल्ट्राव्हायलेट किरणं जेव्हा ॲब्सॉर्ब करेल बॉडी तेव्हाच काय होतं? हे विटॅमिन बॉडीमध्ये तयार होतं. जर आपण 15 मिनटं 1 तासाच्या वरती जर बॉडी कंटिन्यू फोकस होत असेल तेव्हा हार्मफुल आहे बॉडीसाठी, पण आपण 15 ते 20 मिनटाच्या ड्युरेशनमध्ये कंटिन्यू फोकस करू आपण बॉडीला, ते यूजफुल आहे. कुठलीही गोष्ट खूप जास्त प्रमाणात एखादी बॉडीला मिळत असेल दॅट इज हॅझार्डस. ओके. फूड सोर्सेस, फूडमध्ये जर हे पाहिलं तर चीजमध्ये आपल्याला हे काही प्रमाणात मिळू शकते. देन मार्गॅरिन आहे, बटर आहे, फोर्टिफाईड मिल्क आहे, हेवी सिरियल्स, फॅटी फिश. ओके. याच्यामध्ये आपल्याला काही प्रमाणामध्ये विटॅमिन डी मिळू शकते. देन मेन अँड वुमेन रिक्वायरमेंट जी आहे 0.01 मिलीग्राम आहे. प्रेग्नन्सी अँड लॅक्टेशन वुमेन 0.01 मिलीग्राम अँड इन्फंट्स अँड चिल्ड्रन 0.0 ml. म्हणजे जवळपास सगळ्यांनाच एकाच प्रमाणामध्ये हे विटॅमिन बॉडीसाठी लागतं. नाव द अदर image of vitamin D. Vitamin D is carried in the bloodstream to the liver where it is converted into the prohormone calcidiol. Okay. Vitamin D कुठे कॅरीड केलं जातं? ब्लडस्ट्रीम टू द लिव्हर. सर्क्युलेटिंग calcidiol may then be converted into calcitriol, the biologically active form of vitamin D in the kidneys. हे काय आहे? डायोल जे आहे त्याचं कन्व्हर्शन जेव्हा कॅल्सिट्रायॉलमध्ये होईल, डायोलचं कन्व्हर्शन ट्रायलमध्ये, तेव्हा काय असतं? दिस विटॅमिन इज द ॲक्टिव्ह फॉर्म ऑफ विटॅमिन डी फॉर द किडनी. फॉलोइंग द फायनल कन्व्हर्टिंग स्टेप इन द किडनी, calcitriol is released into the circulation.
जेव्हा कॅल्सिडायलचं कन्व्हर्शन कॅल्सिट्रॉलमध्ये होईल तेव्हा काय होतं, ते रिलीज होतं फ्रीली सर्क्युलेट होण्यासाठी बॉडीमध्ये. मग बाइंडिंग टू द विटॅमिन डी बाइंडिंग प्रोटीन, अ कॅरियर प्रोटीन इन द प्लाझ्मा, कॅल्सिट्रायल इज ट्रान्सपोर्टेड टू अ व्हेरियस टार्गेट ऑर्गन्स. In addition to the kidneys, calcitriol is also synthesized by monocyte macrophages in the immune system. When synthesized by the monocyte macrophages, calcitriol acts locally as a cytokine, defending the body against microbial invaders by stimulating the innate immune system. ओके, हे काय करतं, कॅल्सिट्रायल आपली इन्नेट इम्युन सिस्टीम जी आहे ती स्टिम्युलेट करण्याचं काम करतं. ओके, त्यामुळे विटॅमिन डी पण खूप जास्त इम्पॉर्टंट आहे. वेदर इट इज मेड इन द स्किन or ingested, cholecalciferol is hydroxylated in the liver. This reaction is catalyzed by the microsomal enzyme vitamin D25 hydroxylase, which is produced by the hepatocyte. Once made, the product is released into the plasma, where it is bound to a alpha globulin vitamin D binding protein. Calcidiol is transported to the proximal tubules of the kidneys, where it is hydroxylated to form a calcitriol. This product is the potent ligand in the vitamin D receptor, which mediates most of the physiological actions of the vitamins. ते दिलेलं आहे कसं कन्वर्शन होतं त्याचं, कुठला एन्झाईम लागतं ते कन्वर्ट करता. दिस रिॲक्शन इज कॅटलाइज्ड बाय द विटॅमिन D25 hydroxylase. This is the main enzyme, and later on due to this catalyzation of this reaction, this vitamin D, that is the calcidiol form, is converted into the calcitriol form and it absorbed to the, and it mediates the different physiological actions. Okay, functions of vitamin D. It is important for the calcium balance in the body. Then cell differentiation. Cell differentiation means multiplication of cell. इम्युनिटी बुस्टिंग, इम्युनिटीसाठी पण खूप जास्त इम्पॉर्टंट आहे विटॅमिन डी. देन ब्लड प्रेशर रेग्युलेशन, बॉडीमध्ये ब्लड सर्क्युलेशन रेग्युलेट करण्यासाठी खूप इम्पॉर्टंट आहे. डेव्हलपमेंट ऑफ बोन्स अँड टीथ. ओके, अँड दीज आर द डिफरंट सोर्सेस ऑफ विटॅमिन डी. विटॅमिन डी फ्रॉम सन, देन लिव्हर, किडनीज, देन आफ्टर फिश, सॅल्मॉन, मिल्क, ऑरेंज ज्यूस. These are the different dietary supplements of vitamin D. का बरं खूप सारे न्यूट्रिशन आपल्याला या कोरोनाच्या काळामध्ये घ्यायला लावत आहे, कारण ज्या ज्या गोष्टींनी आपल्याला बेसिक गोष्टीकडे लक्ष द्यावं लागेल. आपण खूप सारे काढे हे ते घेण्याच्या मागे लागलेलं आहे, पण हे जे बेसिक आहे, सकाळी थोडंसं अर्धा तास उन्हामध्ये फोकस होणं, त्यामुळे आपल्या बॉडी मेंटेन ठेवतात, ते इम्युनिटी बूस्ट करतात. ते व्हिटॅमिन ए जसं इम्पॉर्टंट आहे तसंच बॉडीसाठी विटॅमिन डी पण इम्पॉर्टंट आहे. दोन्ही विटॅमिन्सचा इम्युनिटी बूस्टिंगमध्ये खूप मोठा रोल आहे. त्यामुळे हे विटॅमिन्स तुम्ही स्वतः तर घ्याच, पण तुम्हाला हे माहिती आहे की या विटॅमिनचा असा असा रोल आहे, तो डाएटमध्ये पण यूज करा आणि लोकांना शेअर पण करा या गोष्टी. ओके, फक्त आपल्याला हे टॉपिक जे आहे विटॅमिन्सचा, हा आपल्यापुरतं अभ्यासापुरतं किंवा परीक्षेपुरतं तयार करायचं नाही आहे. अजून डिटेल्स मिळत असेल तर नेटवर वाचा आणि व्यवस्थित हा टॉपिक तयार करा, जेणेकरून तुम्हाला फायदा होईल या गोष्टीचा. ओके, आज आपले फॅट सोल्युबल विटॅमिन्स इथे संपले. उद्या नेक्स्ट लेक्चरमध्ये मी तुमचे वॉटर सोल्युबल विटॅमिन्स घेईन. नंबर ऑफ वॉटर सोल्युबल विटॅमिन्स तुमच्या सिलेबसमध्ये जवळपास 5 ते 6 वॉटर सोल्युबल विटॅमिन्स तुमचे मला नेक्स्ट लेक्चरमध्ये डिस्कस करायचे आहेत. ओके, आज विटॅमिन ए आणि डी जर डिटेल्स याचे मिळाले तुम्हाला हे लेक्चर बघितल्यावरती, तर ते पण वाचून काढा. ओके, नाव आय एम स्टॉप.